वर्ष 6-7 लाख टाइम मद पी पर उपकार कर बापा माँ सेवा कर कारण यही जिन बड़ जिन कौ जिन ना 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 था आ मसे खंडे आउ बेसी नहीं आउ जगिबी 5-10 दिन ना एजुकेशन गोटे बैरियर हो जाए छुआ सेलाक खंडे किणा पैसा खंडे नई सुन पाउडर किणा पैसा न पिला जाइए बाहर दिल्ली बम्बे थी दुबई थो मद्रास थो 1-1.5 लाख इनकम करते बापा एडे 25 मरथ कि फायदा नहीं भाई कि फायदा नहीं सकाल सकाल एक्सरसाइज कर माइंड रिलैक्स हम 70 वर्ष बुढ़ा हो गले भी कहे 45 वर्ष टका बेलचा भी मार्च चिपिंग गली मशीन भितर पशि चिपिंग गली देह मुंड डस्ट रस्ट हो जाए आजिकल झील मैंने भी स्मोकिंग सब है पूरा टेस्ट बहुत अलग तो चटनी सांबर घाट तरकारी घुगुनी चारि प्रकार प्लस आलू कषा ब्रेकअप पर झील मैंने प्रपोज करछन नै वर्तमान ना एक्चुअली एटा सब बेस्ट आगे जोटा आम आज कमन मैन स्टोरी रे आम सहित आउ जड़े अच्छा चार्मिंग पर्सनालीटी गुड लुकिंग हैंडसम टैलेंटेड फिटनेस सबू माने आई थिंक डिस्क्राइब करने मो पाखे निहाती वर्ड कम पड़ सहित कथा होती बहुत सुंदर लगे गोटे जो हाईली एनर्जिक बिकज यूथ अच्छा तो एनर्जी लेवल बहुत हाई अच्छी एक्सरसाइज करते तो सहित अप्रोच कली कथा चलतु बर्तमान आमर कमन मैन स्टोरी रे आज आम सहित आउ जड़े अच्छा सहित कथा लाइफ स्टोरी जाना सी आम कौन सजेसन कौन एडवाइस लाइफ एक्सपीरियंस कौन आम सहित शेयर कर चलतु कथा आम सहित आज अच्छा गुडलू बाबू तो हेलो गाइड्स नमस्कार जय जगन्नाथ माय नेम इज गुडलू मल्लिक आई एम बिलोंग्स टू ओडोगा नयागढ़ बर्तमान आपनकर बयस केते समस्त जानि पई चाहछन कना यंग डायनामिक एज केते बर्तमान मोर 21 माने 21 एज रे बर्तमान हमर यूथ जनरेशन माने मोबाइल केंचे व्यस्त रील स्क्रॉल करियर व्यस्त गर्लफ्रेंड करिकी पार्क बुलिबारे व्यस्त किंतु सकाळु सकाळु उठिकी आसिकी एक्सरसाइज करिवार केमिति ट्रांसफॉर्मेशन केमिति हैला बा केमिति ई जिंस करिया को इच्छा होची किछि ता ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन माने कोन देखंतु माने मोर जतले 9 क्लास पढुतली तो से टाइम रे एमती लव स्टोरी माने गोटे झियो भल पाउतली से तो कौन हला तांको घर लोक माने अन्य पुओ सहित बाहागर कर लुचे तो से हिसाब रे माने डिप्रेशन को पळेली हम सांग जणे कहला भाई तो गर्लफ्रेंड मुंबई रे अछि आ कोन करिया एमती सब हेची मु कहले ठीक अछि से बड़ो बहुत डिप्रेशन को पळेली लास्ट को मद पीली माने 2 वर्ष 6-7 लाख टाइम मद पीली अरे वाह माने डेली बार जीबी क्लब जीबी डेली न माने मास को 5-6 थर से मास तो 30,000 एमती पड़ोची 5-6 थर गले तो एमती लॉस हला तापरे देह खराब हला आखि खराब हला तापरे एबे माने आखि खराब हला बेली मु बड़ फोन छाड़ी छोट फोन भी चलाउछी वाह फॉर एग्जांपल हेटी देखो बर्तमान माने एंड्रॉइड सेट रु बर्तमान कीपैड फोन को कन्वर्ट बर्तमान देखो निहाती ये वाला उस फोन ना एक्चुअली एटा सब बेस्ट आगे जोटा हमें चलौथलो आगरु बहुत दिन तळे एक्चुअली गोटे जिंस कथा हला आमे भाबिया कथा सका आमे जो पिला बेले जो थिले हमको फोन मिलु नथला किछि 2010 मसिया रे 12 मसिया हमको फोन मिलु नथला किछि मिलु नथला तो सेटा को जदि हम माइंड सेटअप करिया आमे फर्स्ट मासे 15 दिन बोरिंग लागियो ऐसे लागियो तापरे चलियो निहाती मु यूथ मानू कहूँ जदि एते भी फोन यूज कर न एइथरे भी फोन पे चलुची एइथरे भी चलाओ हला ए छोटो फोन भी नोकिया रो एइथरे भी फोन पे चलुची चलाओ बट एको माने एको गोटिया से बड़ फोन यूज कर न जेतिकी यूजेस दरकार सेतिकी करो बस सेतिकी निहाती याना बर्तमान समस्त यूथ सब एंड्रॉइड पछरे चलछंदी आईफोन दरकार किंतु मते भाई फोन दरकार वीडियो रिकॉर्डिंग करे आपन तो दरकार नल तो हबनी निहाती किंतु एक्चुअली देखो काना 5G आसी 6G तार कमिंग सून आसी जो किछि वर्ष पर रेडिएशन बड़ी चलछ एंड छोटो पिला ने बर्तमान छोटो पिला देखिबे जहा को देखि ओटे फोन धरि के बसि जाउछ सेटा तो प्रॉब्लम मो नॉर्मल ओटे एग्जांपल कहूची मोर बड़ मामू को पुओ ताकू एज 7 इयर्स तो तार आखि खराब से चश्मा लगाउछे निहाती पावर वाला चश्मा मोड हो अधिक पावर वाला निहाती सेम जो होउछ एंड सेटा आई थिंक रेडिएशन लगी लोक मानकर कम्युनिकेशन बा कथा हला मध्ये छोट छोट पिलांकर सेटा मध्ये प्रॉब्लम माने बहुत केस ऑलरेडी देखि सारजे से जिंस तो माने लाइफ रे प्रेम हला तापरे लाइफ को टोटल गोटे अलगा डायरेक्शन में टोटल गला रे लाइफ गला रे एमती सब बर्बाद हला तापरे एने रिसेंट हमरो 24 तारिख नवेम्बर 24 तारिख रे एक्सीडेंट है एक्सीडेंट रे मुंड फाटिला हाथ फ्रैक्चर है
ତାପରେ ନାଇଁ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବାକୁ କୋଉ ପଡିଲା। ମୋମେଣ୍ଟ ରେ ମାନେ କଣ ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ରିଜନ ଯୋଉଟା କି ଲାଇଫ କୁ ଚେଞ୍ଜ କଲ ନା କୋଣ ଏମିତି ମୋମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ରେ ଆସିଲା ନାଇଁ, ଯୋଉଟା ଆଉ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନଟା ବଡ଼ ନା, ନିହାତି ନିହାତି ବଡ଼, ହୁଁ ତ ଜୀବନ ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ନିହାତି ତ ଆମେ ଏକପଟେ ଯଦି ସେ ମଦ ସେଇ ସିଗାରେଟ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉ ନିହାତି ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ନେବା ତ ଆମ ବଡ଼ିଟା ପୁରା ଆମେ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଥବା ଆମେ 25-30 ବର୍ଷରେ ମରିଯିବା। ନାଇଁ ନିହାତି ବଡିର ଗୋଟେ ବି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କାପାସିଟି ଅଛି ନା, ଯଦି ବାସ୍। ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ତାକୁ ଟର୍ଚର କରିବା ତ ଓବିୟସଲି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମରିଯିବା ବାସ୍। ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଟା ହେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର, ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ ହେବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଅଳସୁଆମି ଲାଗିବ, ନିହାତି ନାଇଁ ଯିବିନି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏ ସେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ସେତିକି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡି ରିଲାକ୍ସ ଆସିବ। ତାପରେ ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କର, ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ ରହିବ। ଦିନ ଯାକ କାମ କର, ରାତିରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅ। ସେତିକି ହେଉଛି ଲାଇଫ୍, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳସୁଆମୀରୁ ମୁକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସମ୍ଭବ ସବୁ ପ୍ରେମ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଏନି। ମୁଁ ଏବେ କହିବିନି ତୁମେ ପ୍ରେମ କରନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ରଖ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ପୁରା ଯେମିତି ଭାଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଥିଲେ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରୁଥିଲେ, ଦେନ୍ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ସନରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ରିକଭରି କରିକି ରିକଭରି ଆସିଲେ। ତ ଏମିତି ଲାଇଫକୁ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଫେଜ୍କୁ ନିଅନି, ଟ୍ରାଏ କର ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଟିକେ ବେଟର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ଆର୍ନିଂ ସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ? ଏର୍ନିଂ ସୋର୍ସେସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି ତ ଥିଲି ଗୋଟେ ଜବ୍ ଫବ୍ ମିଳିଲାନି 3-4 ମାସ। ମୁଁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ମୁଁ ସେଇ +2 ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛି। ତ ଜବ୍ ଫବ୍ ମିଳିଲାନି, କ'ଣ କରିବି, ଅଜା ଘରେ ପିଲାବେଳୁ ଥିଲୁ, ବାବାଙ୍କ ତ କଥା କହିଲି। ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ପାତ୍ରପଡ଼ା ପାଠଶାଣ୍ଡା ପଛପଟେ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଖୋଜିଲି, ମାନେ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପରିଂ କଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ। ମୁଁ ଭାବିଲିନି କି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ଘର ପିଲା ଇଏ ସେ ପିଲା, ବେଲଚାଇ ମାରିଛି, ଚିପିଂ ଗଲି, ମସିନ୍ ଭିତରେ ପଶିଛି, ଚିପିଂ ଗଲି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରତାପ ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ମାନେ ଆମର ସେଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ, ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଆସି ଜଏନ୍ କର। ତ ସେ ଜାଣିଲେ ମାନେ ଆମର ଏମିତି ଘର ଥିଲା ଇଏ ସେ ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ତ ଆସିକି ଜଏନ୍ କର। କାମ ଭଲ କରୁଥିଲି, ଇଏ ସେ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଶିଖିଲି। 1-2 ମାସ ପରେ ଶିଖିକି ସେଠି 3 ବର୍ଷ ରହିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଦରଦାମ କେତେ ଥିଲା? ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଏବେ ତା ଦରଦାମ କେତେ ଅଛି? ବହୁତ ଅଧିକା। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଦରଦାମ କୋଉ ବର୍ଥିବ? ନିହାତି ଅଧିକ, ଆହୁରି ନିହାତି ଅଧିକା ବଢ଼ିବ, ଅବଭିୟସଲି ବଢ଼ିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଆସିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିବି, ଜବ୍ ଆଉ କରିବିନି। ମାନେ ଏମିତି କାମ କରିବି ଲୋକ ମୋ ତଳେ ଖଟିବେ, ମୁଁ କାହା ତଳେ ଯାଇ ଖଟିବିନି। ଏଟା ଆମର ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନେ ଜବ୍ ଫବ୍ ଛାଡ଼ିକି ହେଲା ଯୋଉ ଜବ୍ କି କରିଥାଅ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯିଏ ବି 1ରୁ 100 ହେଇଛି, 100ରୁ 1 କେବେ ହେଇନି। 1ରୁ 100 ହେଇଛି ନା, 100ରୁ 1 କେବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି, ବିଜନେସ୍ କର, ବାସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କର, ବାସ୍ ତମ ତଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଟାଅ, ତମେ କାହା ତଳେ ଖଟାନ। ନିହାତି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, କିଛି ଲୋକ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେତିକି ସହିତ କଥା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଜବ୍ କରିବନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ୍ କରିବ ବୋଲେ ଟିଚରସିପ୍ କିଏ କରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବ କିଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିବା। ନିହାତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା, ସପୋଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ହେଜିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁନି, ସାହସ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଛି, ସପୋଜ୍ ମୋତେ IAS ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଅଛି ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନୋ ଇସ୍ୟୁଜ୍। ଆମେ ଏମିତି କହିବା ଯେ ଖାଲି ତମେ ବିଜନେସ୍ କର, ବିଜନେସ୍ ମାନେ ମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ସାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ +2 ଯାଏଁ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ତ କିଏ ଚାକିରି ଦବନି ନା। ନିହାତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ନିଜ ପ୍ୟାସନ୍କୁ ଫଲୋ କର। ହଁ ବାସ୍, ନିଜ ପ୍ୟାସନ୍ ଯାହା ଡାକୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ କର, ଆଣ୍ଡ ନିଜ ମାନେ କରେଜ୍ ରଖ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଥା ହେବି ନେବେ, ଟିକେ ସମକାଉ ନର୍ଭସନେସ୍ କମିଛି, ବଟ୍ କରେଜ୍ କରିକି କଥା ହେଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ନିହାତି କରେଜ୍ ଦରକାର, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମେ ଅଲଗା ପାର୍ଟକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବି, ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ସନାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଫିଟନେସ୍ ଭଲ ଅଛି, ଲୁକ୍ସ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ କର୍ଲି ହେୟାର୍ସ ବି ଅଛି, ଚଷମା ବି ଅଛି। ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ଝିଅମାନେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫର୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ
ମାନେ ମନା କରିଛି ମାନେ ମତେ ଯୋଉ ଟାଇପର ଝିଅ ଦରକାର ସେ ଟାଇପର ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିନି। ଆଉ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଉ କଣ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଆଉ। ଆସୁଛି ଆସିଛି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲା। 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛି। 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲା। ତାମାନେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଆଉ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ କେତେଟା ଆସିବ ତାହେଲେ? ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଆଉ କଣ ହଉଛି। ନିହାତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ୍ରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ ଯେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବିଜନେସ୍ କରିବାର, ଯେମିତି ଆମେ ଟିକେ ସମୟ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ ଆମର ଜଳଖିଆର ବିଜନେସ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଁ ଜଳଖିଆର ବିଜନେସ୍ ନା ଆମର ଅଜା ଘର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ସେପଟ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଲଗା। ତ ଚଟନି ସାମ୍ବର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଘୁଗୁନି ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ଲସ୍ ଆଳୁ କଷା ମୁଁ 4ଟା ଅଲରେଡି ଖାଇଛି, ଅଲରେଡି ଭିଡ଼ିଓ ବି ତାର ବନେଇଛି ମୁଁ। ଆଳୁ କଷା ତ ସେ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶିଖୁଛି ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ବସ୍ ଆମ ସାହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ତ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଶିଖାଶିଖି କରେ। ପ୍ଲସ୍ ଏବେ 15 ଦିନରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମସଲା, ଆଳୁ ମସଲା, ଚଣା ମସଲା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବେଲାଠୁ ନେଇକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୋଡ଼ା ଯାଏ ପୁରା ରେଡ଼ି। ନିହାତି ପୁରା ରେଡ଼ି ଶିଖିଗଲାଣି ପୁରା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପାଗ ବି ଶିଖିଗଲାଣି, ପିଆଜି ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍। ଖାଇବ ଭାଇ କହିବ ସେଟା ନିହାତି ଦିନେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆସ ଟ୍ରାଏ କର। ତ ପାଗ ହେଲାଣି ସବୁ ଶିଖିଲେଣି, ଜଷ୍ଟ ଆଉ 15 ଦିନ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ଏଇ ସାହି ଭିତରେ ହିଁ ସକାଳୁ ଖୋଲା ହବ। ତାପରେ ଜୁନ୍ ଜାନୁଆରୀକୁ ଦେଖିବା, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇକୁ ମାର୍କେଟ ନବା। ତାପରେ ସ୍ୱିଗି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହବ, ଜୋମାଟୋ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହବ, ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ା ହବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଭାଇଙ୍କର ଭିଜନ୍ କେତେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସପୋଜ୍ ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି 30-40 ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାୱାର ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଜନକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଆକୁ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲକୁ କେମିତି ନିଆଯାଇପାରିବ ବା ଆକୁ ବେଟର୍ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁଟା ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ବା ତାଙ୍କର ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ବଟ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଥ୍ ସେ ଏନର୍ଜିଟା ଗୋଟେ ମିସ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜେନ୍ଜି ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଯାଉ ବା ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଜେନେରେସନ୍ ହେଇଯାଉ ବା ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୋକିଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତମେ ନିଜେ ବି ସେ ଜିନିଷ କରିଛ ତ? ନିଜେ ବି କରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ବି ସ୍ମୋକିଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ସବୁ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ସେ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ଆସ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ହଠାତ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବା ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବାନି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଭାଇ ଛାଡ଼ି ପାରିନଥିଲି। କମେଇ ଛାଡ଼ିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସପୋଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ମୋକିଂ ବଗେରା କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛ, କ'ଣ କଲେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ଜଣେ? କ'ଣ କଲେ ମାନେ ଜଣେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଶେଇ ଦେବ, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ସେ ଜିନିଷ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ନିଶା ତ ଛାଡ଼ି ପାରିଲାନି ନା, ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଲେ ତାକୁ। ଏମିତି ମାଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଖାଲି ଘରକୁ ଯିବ ହେଲା, ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଆଉ କହିଲା ତା ବାପା ମା ଗଲେ ଆଉ ଯିବିନି ଘରକୁ, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। କି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମାନେ ଏମିତି ସକାଳୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସବୁ କିଛି ବେଶୀ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଘଣ୍ଟାଏ କର, ତାପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କର ହେଲା। 108 ଥର ଓମ୍ ଜପ କରିବ। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର। ସେଟା କଲେ ହିଁ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମେ ଏମ୍ କରିପାରୁନଥିବା ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏମ୍ କରିପାରିବା ନିହାତି। ତ ସେଟା ହିଁ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି ତ ବେଷ୍ଟ। ମାନେ 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ବି କହିବେ 45 ବର୍ଷର ଟୋକା, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଏଜ୍ ଭାଇଙ୍କର ଅଧିକ ହେଇନି, ନିହାତି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ୟୁଥ୍, ଏଇ ଏନର୍ଜି, ଏଇ ଚାର୍ମିଂ ପର୍ସନାଲିଟି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଥିବ ନିହାତି। ହଁ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା, 5 ବର୍ଷ ବେଳେ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ନଥିବା କିଛି ନାଇଁ। ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନୟାଗଡ଼ ଘର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି ଗଞ୍ଜାମରେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋର, କାଲି ମୁଁ ଥିବି କି ଆପଣ ନଥିବେ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା ଯେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରିବେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନେବେନି ଆମକୁ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମଣିଷ ଜୀବନ କିଛି ନୁହଁ, ପାଣି ଫୋଟକା। ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛ ସେତେ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କର, ସେଟା ହିଁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯିବ ନିହାତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ
ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ପରର ଉପକାର କର, ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କର। କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଥିବା ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ବାଡ଼େଇବା, ଇଏ ସିଏ କରିବା, ବଟେ ହେଲେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଦାନ କରେ, ସେଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ନୁହଁ। ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଲୋକ ପର ଉପକାର କର, ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କର। ସେଟା ହିଁ ପୂଜା, ସେଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ଆଉ ପିଲା ଯାଇକି ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଥିବ, ଦୁବାଇ ଥିବ, ମାଡ୍ରାସରେ ଥିବ, ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିବ, ବାପା ଏଡ଼େ 25 ଛଡ଼ି ମରୁଥିବ। କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଭାଇ, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ନିହାତି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ବି ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲିନି କାରଣ ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋ ବଡ଼। ନିହାତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିୟର ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ସପୋଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଦେଲେ ବା କିଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବ୍ର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ଲୋକ ଜବ୍ ପଛରେ ଗୋଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଜମାର, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ସପୋଜ୍ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଦେଇଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବା କାମ, ତ ସବୁ କାମ କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିରୋରୁ ବା ଗୋଟେ ଅଲଗା କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଜିଟେସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ଏଜୁକେସନ୍ ସେମିତି କଥା ନୁହଁ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓଳିବାର ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଜିଟେସନ୍ ଫିଲ୍ ହେବନି। ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ କାମ ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କୁ ହେଜିଟେସନ୍ ଫିଲ୍ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ଟିକେ ଅଧିକ ପଢ଼ିଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ସେ ହେଜିଟେସନ୍? ହଁ, ସେଇଟା ତ ସତ କଥା। ମୁଁ ପଢ଼ିଛି +2 ଯାଏଁ, ତ ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଜଣେ ମଉସା ଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଓଳାଓଳି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର କାମ କ୍ଲିନ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଛାଞ୍ଚୁଣି ହେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଓଳେଇ ଦିଏ। ସେ କହେ ସାର୍ ନାଇଁ ଓଳନା ମୁଁ ଓଳେଇ ଦେବି, ଦଉନ ପୁଅ ମୁଁ ଓଳେଇ ଦେବି, ସିଏ ନାଇଁ ମଉସା ଏଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏମିତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତାପ ସାର୍ ହେରିକା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଳେଇବେନି, ସେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବେ, ସେ ପଳେଇବେ। ସେଇଟା ବି ସତ କଥା ଭାଇ ଯାହା କହିଲ। ବ୍ୟାରିୟର ମାନେ କ'ଣ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି, ସେ ନାଇଁ ଏଇଟା କରିବିନି, ଏଇଟା କିଏ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଭାବିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମଣିଷ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଲାଜ ଛାଡ଼ିନି ସେ ଯାଏଁ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭାଇ ସତ କଥା, ଲେଖିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ମାନେ ଲାଭ ପାଇଗଲେ ଲାଜ ଆଉ ଭୟକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର। ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାବ୍ ଯେଉଁ ରିଜାଇନ୍ ମାରିଲି, ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ତୁ ତ ଥିଲୁ ଏଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଗେରା କରୁଥିଲୁ, ସାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ଏସେ କରୁଥିଲୁ, ସାଇଟ୍ ଯାଉଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଲାଜ ଛାଡ଼ିନି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଭାଇ ମଣିଷ ହେଇପାରିବୁନୁ। ନିହାତି ହେଲା, ସିଏ କିଛି କହିଲାନି, ସିଏ କହିଲା ଭାଇ ସତ କଥା କହିଲୁ ରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ ଯେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବେଶୀ କରିନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୁଁ ବି ତ ପଢ଼ିଛି +2 ଯାଏଁ, ହାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଉ ଏଇ 15,000ରେ ଚଳିପାରିବ, ଚଳି ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ 2027 ଆମର 30-32 ବେଳକୁ ଚଳିପାରିବନି, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ। ନିହାତି କାହିଁକିନା ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁ, ମାନେ ପଇସା ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 15,000, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରେଗାଲିଆ ହଉ, ଆମର ନିହାତି 15,000 ହିଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହଉ 15,000 ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବିବା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାସାହା ହବୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ। ନିହାତି ସତ କଥା ଭାଇ କହୁଛି, ମାନେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ, ଧର ସପୋଜ୍ ଜଣକୁ ହେଇଛି 20-22 ହେଇଛି, ସେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାହା ହବ, କେତେ ହେଇଗଲା? 27 ହେଇଗଲା। 15,000 ସାଲେରୀରୁ କେତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ? 20-22 25 ଧର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 25-27 ଧର 15,000ରୁ, ତ ସେ 25-27 ସେ ଚଳିଯିବ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତ। ଆମେ ବି ଇନିସିଆଲି ଚଳିଯିବ, ପୁଣି ଛୁଆ ଆସିବ, ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବ, ଛୁଆ ଆସିବ, ଇଏ ସିଏ ଦୁନିଆ ହବ। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ 25,000 ଆସିଯାଉଛି। ସତ କଥା ଭାଇ କହୁଛି, ଏତେବେଳୁ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନ କରିଛ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆ ପାଇଁ ସେଲାକ ଖଣ୍ଡେ କିଣିବାକୁ ପଇସା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବ, ନିହାତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସୁନ୍ ପାଉଡର କିଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିବ, ନିଜ ପାଇଁ ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନଥିବ। ନାଇଁ, ଜିନିଷ ହାର୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସତ, ମେ ବି ତମକୁ ହାର୍ସ ଲାଗିପାରେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେ ହଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ସ ଲାଗିପାରେ ମେ ବି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମେ ବି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ କମ୍ରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଜିଓ ସିମ୍ ଦେଖିବେ, ଇନିସିଆଲି ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ମାନେ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା 69 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତେ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ବେଟର ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଜିଓ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ଏୟାରଟେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ମାସେ 2 ମାସ ହେଲା ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନି।
ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ଆର ମାସରେ ସାଲାରୀ ଆସିଥିଲା ଭାବିଲି ଫୋନ୍ଟେ ଆଣିବି ନା ନା ଥାଉ ଆଉ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଉ ଜଗିବି 5-10 ଦିନ ନହେଲେ ଦରକାର ବୋଲେ ଫୋନ୍ଟା ତ ନିହାତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛାଡ଼ି ତ ଦେଇଥିଲି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ନିହାତି ବିଜନେସ୍କୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ବିଜନେସ୍କୁ ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍କୁ ନେବ ସେମିତି ଓଲା ସରି ସ୍ୱିଗି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ କରିବ ସ୍ୱିଗିରେ ତ ସେ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିଲାଠୁ ହଁ ନିହାତି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଟେ ଦିଆହବ ଅଲଗା ନିହାତି ଛାଡ଼ି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଥକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 1 ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ବା 2 ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମାନେ ଆଜିକାଲି ୟୁଥ୍ ମାନେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ବହୁତ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଗୋଟେ ତ ଆଶା ମାନେ ଛାଡ଼ି ତ ପାରିବନି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏକାଥରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି ପୁଣି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ନିଶାକୁ ସେଇ ନିଶା ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ହାଲକା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ଦିନକରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ହେବନି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନକରେ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇପାରିବନି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସ୍ଲୋଲି ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସକାଳୁ ଏବେ ତ ଶୀତ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଏ ହଉ ସକାଳୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟିକେ ରନିଂ ମାରନ୍ତୁ ଟିକେ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖିବେ ନିହାତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ ଏଟା ହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଯେଉଁ ପିଲାର ସେଟଅପ୍ ହଉନି ନା ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଟା କରିଦେବି ସେଟା ଭୁଲିଯିବେ ସେମାନେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଯିବି ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ନିହାତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଆମକୁ ଆୱେର୍ କରାଏ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମକୁ ନଲେଜେସ୍ ପର୍ସନ୍ ବନାଏ କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି କାମକୁ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବା ସବୁ କାମ ଅଟେ ତ ଏଜୁକେସନ୍ ଆୱେର୍ କରାଏ ସବୁ କାମ କର ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ରେ ଗ୍ରୋ କର କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ନୁହଁ କୌଣସି କାମ ବଡ଼ ନୁହଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ କଥା ହେବ ଆଉ ଜଣେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ର ସେୟାର କରିକି ଲାଇଫ୍ର କିଛି ସେୟାର କଲେ ଲୋକ ଜାଣିହେବେ ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଏମିତି କଲେ ଆମେ ନିହାତି ବଢ଼ିପାରିବା କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ମୋକିଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖି ନିହାତି ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ ଯେ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଲେ ପୁରା ଆମେ ସୋସାଇଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ ନ କଲେ ମାନେ କୋଉ ଗୋଟିଏ ତ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ନା ତ ସେତିକି କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ନିହାତି ସେଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ତାର କ'ଣ ହବ ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦବ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ୟୁଥ୍ ସମାଜ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ କାହିଁକିନା ଆଗ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କର ଦେଖିବ ଟୋଟାଲ ସୋସାଇଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ